तो बेटा साडा टॉपिक चल रहा हैगा रैनेसां, ठीक है, पुनर जागरण, जिहदे विच असीं मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ च पहलां दस दिना जो कुछ असीं अजे तक कीता है। असीं शुरू तो पहलां देखण दी कोशिश की कि रैनेसां कहंदे किहनूं है, जिहदा अर्थ हुंदा है कि पुनर जागरण, रीबर्थ। क्योंकि किसी भी डार्क स्टेजिस चों, डार्क एजिस चों निकलन तो बाद एक नवीं जागृति आती है जिन्होंने असीं पुनर जागरण कहा सी। उस तो बाद असीं पढ़ना शुरू किया सीगा कि उहदे जिहड़े कारण है वो की ने, जिहदे विचों असीं पहला कारण ये पढ़िया सीगा कि जिहड़े क्रूसेड सी, यानी जिन्हों असीं धार्मिक युद्ध कह दिंदे आ, मुसलमानां और क्रिश्चियंस दे विच होए। और उस तो बाद की होया कि जिहड़ा क्रिश्चियनिटी दे उत्ते जदों अटैक होया फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड, जिन्हों असीं धार्मिक युद्ध कह दिंदे आ, तां जिहड़े कुछ लोग सी वो माइग्रेट होए ते माइग्रेट होकर वो दूजे शहरों के दूजे कंट्रीज़ के गए और उत्थे जाके उन्होंने इंटरैक्शनस हुई जिन्हां दे विचों दी रीबर्थ ऑफ द न्यू नॉलेज जिहड़ी आ वो निकल के सामने आई। तो उहदे नाल की होया कि जिहड़े कुछ नवें लोकां दे नाल जदों संपर्क हुंदा तो सानूं कुछ नवीआं चीज़ां जिहड़ियां ने वो देखण नूं मिलदियां ने। सैकेंड बेटा असीं जिहड़ा दूसरा कारण इहदे च इंपोर्टेंट मंनदे आ वो हैगियां ने कुछ कमर्शियल प्रोसपैरिटीज़, खुशहाली जिहदी असीं गल कीती सीगी कल, कि जिहड़े जदों इन्हां दे नाल संपर्क होया ते हालांकि ये कारण असीं बाद दे विच पढ़ना सीगा, कुछ किताबां च अगे पिछे दिता होया, पर मैनूं इत्थे एक्सप्लेन कर दिंदा कि जदों खुशहाली आंदी है तां न्यू थॉट्स उभर के सामने आते हैं। तुसीं बेटा देखो कि घरां दे विच असीं जदों भी इंटीरियर डेकोरेशन है उदों करनी शुरू करते हैं जदों साडे कोले पैसे ज़्यादा हुंदे आ, साडे कोले प्रोस्पैरिटी ज़्यादा हुंदी है। अदरवाइज़ असीं पहलां जदों नहीं हुंदी तां असीं सिर्फ जिहड़ियां जरूरत दीयां चीज़ां ने उत्थों तक ही अपने आप नूं सीमित रखदे आ। तो जदों उत्थे भी एक कमर्शियल प्रोस्पैरिटी आई यूरोप के अंदर उस दौरान, तो उन्हें भी इस नवें रीथॉट नूं जन्म दिता, नवां सोचण दे ढंग नूं जन्म दिता। एक स्पिरिट ऑफ रैनेसां जिहड़ी सीगी उहदे विचों दी पैदा हुई। और उहदा एक तीजा कारण जिहड़ियां तुहाडीआं किताबां दे विच अलग तौर दे उत्ते दिता गया होएगा, उहनूं दिता होया कि नवें शहरां दा उत्थान होया। जिहड़े शहरां दा उत्थान है उस दे प्रोसैस नूं असीं थोड़ा समझ लईए। वो बेटा समय बीतण तो बाद शहरां दा उत्थान भी नवें ढंग दे नाल हुंदा है। जिवें जदों असीं पुराणियां सभ्यतावां पढ़दे आ तां उदों शहर कित्थे बनदे सी, जिहड़े नदियां दे किनारिਆਂ ते बनदे सी, क्योंकि उत्थे ही खेती हुंदी सी और उत्थे ही पानी की उपलब्धता हुंदी सी। जे आपां बहुत अगे अगे आ जाइए कि जदों असीं कह दिंदे भी पुराने जमाने दे विच शहर उत्थे बने जदों जिथे खेती दे लई उपयुक्त जमीन ते पानी होवे, ते वो नैचुरली नदियां दे कंढिਆਂ ते सी। लेकिन जदों असीं हुण थोड़ा जिहा मॉडर्न समय च आ जाइए तां बेटा जदों रेलवे लाइनस बिछियां तो तुसीं देखो कि जिथे जिथे रेलवे लाइन गई उत्थे उत्थे नवे शहर बने। तुसीं अगर अपने नवां शहर दे विच देखो तो बेटा उड़ापड़, ओड़ बहुत वड्डे पिंड ने, लेकिन वो शहर नहीं बन सके। क्योंकि शहर क्यों बनया? क्योंकि रेलवे लाइन सिर्फ राहों तक आई। ईवन गढ़शंकर जिहड़ा कि बहुत प्रोमीनेंट प्लेस है वो नहीं उभर सकिया। क्यों नहीं उभर सकिया? क्योंकि गढ़शंकर तक रेलवे लाइन नहीं आई। ऐदे तुसीं देखो कि नवां शहर नालों छोटा स्थान है फ्लोर, लेकिन फ्लोर प्रोमीनेंट बन गया क्योंकि रेलवे लाइन उत्थे सी। और बाद दे विच जदों सड़कां डिवेलप होईयां तो 4 लेन 6 लेन्स दे उत्ते आ गया। ਇਹਦਾ मतलब जिथे ट्रांसपोर्ट ਵਧੇਗੀ जिस भी जमाने की, जिवें हुण अजकल के जमाने च एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ एयरपोर्ट बनेगा वो शहर ਜਿਹੜਾ वो डिवेलप हो जाएगा। ये एक जिहड़ी एक्सैसिबिलिटी बनती है। उस समय के अंदर यूरोप के अंदर वीनिस, मिलान, फ्लोरेंस, एंजलबोर्ग, न्यूमबर्ग, ये जिहड़े नवे स्थान उभर के सामने आए जिथे नवीं चीज़ां डिवेलप होईयां। और जदों बेटा नवां स्थान डिवेलप होंदा तो एक न्यू थॉट डिवेलप होंदा, एक नवीं सोच डिवेलप होंदी है। उन्हें भी एक नवीं सोच नूं हल्लाशेरी दित्ती और लोकां नूं नवें ढंग नाल सोचण ते मजबूर कीता, ते जिहदे नाल एक विग्यानिक सोच जिहड़ी सीगी वो निकल के सामने आई। ऐदां ही असीं कल गल बेटा कीती सीगी कि नवीं यूनीवर्सिटीज़ बनियां, बगदाद, कैरो, कोडो, उन्हां सारे प्लेसिस दे विच जदों खुली सोच दे उत्ते डिस्कशन शुरू हुई तां बेटा खुली सोच असीं किहनूं कहने आ? खुली सोच का एक सिंपल मतलब यह होंदा है कि असीं किसी भी चीज़ नूं बिना साबित कीते नहीं मनना। कोई भी चीज़ है ना असीं उहनूं मनना भी हैगी है, ना असीं मनना है कि नहीं हैगी है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर असीं सारे कहने कि ईश्वर हैगा, वो साडा फेथ है, वो साडा विश्वास है। पर जे कोई सानूं ये पुछे भी मैनूं विग्यानिक तौर पर दसो तुसीं पर्सनल भी ईश्वर हैगा, तो मेरा सही जवाब की होना चाहिए?
कि ना तो मैं ये कह सकता कि ईश्वर हैगा, ना मैं ये कह सकता कि ईश्वर नहीं हैगा, क्योंकि मैं ये भी साबित नहीं किया कि ईश्वर नहीं है और मैं ये भी साबित नहीं किया कि ईश्वर है। पर जे मैं कहना कि ईश्वर है तो मैं इस करके कहना क्योंकि जिन्हां महापुरुषों ने यह साबित किया ईश्वर हैगा, मेरा उन्हां महापुरुषों 'च विश्वास है। जिवें मान लो सिख धर्म वाले कहेंगे कि साडा गुरु नानक 'च विश्वास है, हिंदू धर्म वाले कहेंगे कि साडा राम कृष्ण दे विच विश्वास है, ऐसे इस्लाम वाले कहेंगे कि साडा हजरत मुहम्मद 'च विश्वास है। पर एक आम मुसलमान, आम सिख, आम हिंदू, आम ईसाई ने तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। वो अपने उस विश्वास के नाते कह रहा है, लेकिन परसनली उसने उन्होंने साबित नहीं किया। इस करके विज्ञानिक सोच उसकी व्यक्तिगत की होएगी कि मनु नहीं पता, मैं मानता हैगा पर मनु पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसनों रियलाइज नहीं किया, महसूस नहीं किया, उसका एहसास नहीं किया। हाँ, जिन्हें किया है वो कह सकता है कि हाँ है और इस तरीके दे नाल मेरी समझ दे विच है। तो ये सोच जिहड़ी है वो विज्ञानिक सोच होंदी है। तो ये डिस्कशनस दे विचों फिर विज्ञानिक सोच जिहड़ी सीगी बेटा और निकलनी सामने आई। फिर बेटा जदों खुशहाली हुंदी है, तुसीं ये देखो कि खुशहाली दे विच किहड़ा तबका हावी हुंदा है? बिजनेसमैन। जिवें अजकल तुसीं पूरी दुनिया देखो तो सारी दुनिया किहदे मुताबिक चल रही है? इंडस्ट्री के मुताबिक चल रही है, खेतीबाड़ी के मुताबिक नहीं चलती, बिजनेस के मुताबिक चलती है, सर्विस के मुताबिक नहीं चलती। ईवन सरकारां भी इंडस्ट्री के मुताबिक चलदियां ने। तुसीं देखो कि हुण जे सारे मुल्क दे विच, सारी दुनिया दे विच वैक्सीन की प्रॉब्लम आ रही है तो की कह रहे, कौन बनाएगा? कंपनियां बनाएंगी। तो सारी चीज़ कंपनी तो बन के आएगी। तुसीं घरां दे विच जड़ी बूटियां पैदा करके उन्होंने अपने आप बनाने की कला तो बाहर हो चुके हो, खत्म हो चुके हो। जिन्नी मर्जी नॉलेज हो खत्म हो चुके हो, क्योंकि जिन्नी देर तक ओदी कोई ब्रांडिंग नहीं होएगी, कंपनी नहीं होएगी और वो वड्डे पद्धर ते प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो कामयाब नहीं होएगी। तुसीं बना लोगे 2 बंदियां जोगी, 10 बंदियां जोगी, 20 बंदियां जोगी, उन्होंने बनानी है 2 करोड़ बंदियां जोगी, तो किहदी गल चलेगी? तो जदों बेटा बिजनेस ने हावी होना है तो बिजनेस नूं बेटा एक चीज़ चाहिए होंदी है कि साडे उत्ते घट तो घट पाबंदियां होण। वो पाबंदियां चाहे राजनीतिक होण, वो बर्दाश्त नहीं करते। वो पाबंदियां चाहे धार्मिक होण, वो बर्दाश्त नहीं करते। इस करके उत्थे एक नवीं चीज़ डिवेलप हुई बिजनेस दे नाल कि बिजनेसमैन ने जिहड़ा चर्च सी, पोप दा कंट्रोल सी, पादरियां दा कंट्रोल सी, उहनूं चैलेंज करना शुरू किया। जिवें साडे भी अजकल चर्चा चल पई ना भी भाई गुरुद्वारे मंदिर क्यों बनाई जाते हो? हस्पताल बनाने से, दवाइयां बनानिया से। चर्चा शुरू हुई ना क्राइसिस च। ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि एक माहौल बनया ते दूजा भी जिहड़ा पैसा उत्थे देना वो पैसा दवाइयां ते हस्पतालों ते मानव दी, मनुख दी सेवा ते लाओ। ऐदां ही उत्थे आवाज़ स्टार्ट हुई भी भाई ये पैसा चर्च ते क्यों लगे, ये पैसा लोगों की भलाई ते क्यों ना लगे। लोग भुखे मर रहे होण ते चर्च ते पैसा लग रहा होवे, ये तां गल कबूल नहीं ना हो सकती। किसी भी स्थान ते सोना चढ़ रहा होए और दूजे पासे लोगों को खाण नूं रोटी ना मिल रही होए, ये लोगों के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पर कदों? जदों लोकी खुशहाल होंदे है, खुली सोच रखते हैं, उन्होंने खुली सोच नाल बोलण दा मौका मिलता है। ये सीन उस वेले यूरोप दे विच डिवेलप होना स्टार्ट होया। और इसकी शुरुआत किदां हुई? असीं कल पढ़िया सीगा कि जदों तुर्की ने कस्तुनतुनिया ते अधिकार कर लिया और उत्थों दी जिहड़े कस्तुनतुनिया यूनान दे नाल सी ते उत्थों दी जिहड़े यूनानी सी और दूजे सी वो माइग्रेट होए। वो माइग्रेट होके किधर गए? इटली और दूजे शहरों दे विच गए। तो उहदे नाल की होया कि उत्थे उन्हां दी इंटरैक्शनस होईयां और उन्हां दे स्कॉलर्स दी आपस विच विचार वटांदरे होए ते उन्हां ने कहा भी नहीं, सच्चाई तां किते होर खड़ी है, जो समाज विच सच्चाई है वो सच्चाई नहीं है, इस करके सानूं सच दी खोज फर्दर करनी चाहिदी है। और इसे करके उस सच की खोज नूं बेटा जदों करन लग गए तो फिर उन्हां दी नवीं थिंकिंग जिहड़ी सीगी वो नवें आइडियाज़ डिवेलप होए। जिवें बेटा अजकल तुसीं जिहड़े शब्द सुनते हो, बड़े अलग तरह की टर्मिनोलॉजी आती है ना। जिवें अजकल एक कंट्रोवर्सी आई हुई, आप उहदी कंट्रोवर्सी च नहीं जाना, सिर्फ समझण लई टूल किट पढ़दे हो अखबारां च, पढ़ के देखियो कल परसों के अखबारां च तुहानूं वर्ड नज़र आएगा टूल किट। तो नवीं नवीं टर्मिनोलॉजी निकलती, नवे नवे आइडियाज़ निकलते। हुण जिवें वायरस, ये वायरस शब्द जिहड़ा है वो हालांकि पहला भी प्रचलित सी, लेकिन जदों दा कंप्यूटर आया तो उदों दा वायरस प्रचलित शब्द बड़ा इंपोर्टेंट हो गया। और मैडिसिन टर्म दे विच तां पहलां तो ही सीगा।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਥਿੰਕਰਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡਾਟਾ, ਸਪੀਡ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਹੀ, ਕਾਗਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ। ਈਵਨ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੇ ਪਲਾਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਚਰਚ। ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਏਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1296 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ IV ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਔਰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1492 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਰੂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਓ, ਜੇ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਓ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। तो इसे करके वो नवे रस्ते तलाशन के लिए जो एडवेंचर्स निकले, उदा ही 1492 कोलंबस ने अमेरिका लभ्या, वास्को डी गामा 1498 इंडिया पहुंचा। तो उस तरीके जोड़ा वास्को डी गामा है पोर्चुगीज थोड़ा सारे इस गल का पता है, कालीकट केरल के पहुंचा सीगा। उस तो बाद इस तरीके बहुत सारे यूरोपीयन एडवेंचरर्स ने अफ्रीका ते आस्ट्रेलिया भी नवे स्थानों की खोज की। सिर्फ अमरीका ते इंडिया नहीं, अफ्रीका ते आस्ट्रेलिया भी नवे स्थानों की खोज जी है की गई। तो वह बेटा फायदा की होंगे कि उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन धर्म, इंडिया दियाँ बुक्स, इंडिया दियाँ ट्रेडिशनस उन्होंने तक पहुँचियाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत अमीरी सी इस फील्ड के अंदर वो उन्होंने तक पहुँची। उन्होंने मुल्कों के विच लोग किद्दां आविष्कार कर रहे हैं, ये सूचनावां इन्हां मुल्कों के विच पहुँचियां और लेटर और सुनर सारे मुल्क उस दिशा वाले पासे नूं तुरना स्टार्ट होए। तो इन्हें एक बहुत वड्डा असर जिहड़ा हैगा इस पुनर्जागरण ने जिहड़ा हैगा वो पैदा किया उस दुनिया के अंदर। तो इन्हां कारणों करके असीं कह दिंदे हां कि जिहड़ा पुनर्जागरण सीगा वो आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।
कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਸ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਕਵਰਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਿੰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਨੇਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਕਨਿੰਗ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਬਰਥ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। इट्स ओके, ठीक है बेटा। चलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਬੋਲੂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲੂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲੂ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੋਲੂ? मनप्रीत। हाँ बेटा, नाले पता लग जाता भी सुनते हो कि नहीं। सर पहला पॉइंट ये था बौद्धिक विकास जी, शाबाश, गुड। दूसरा तर्क की प्रधानता। थर्ड पॉइंट मानववाद का जन्म। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर योग की महत्ता, व्यक्तिवाद, सुंदरता की उपासना। ये विशेषता। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇਬ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਚੱਕੋ, ਗੇਂਦ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿਪਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਸਲੋ ਮਾਰੋਗੇ ਸਲੋ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। तो पुनर जागरण ने जी नवी सोच पैदा की, उन्हें लोगों की मैंटल डिवेलपमेंट की, मानसिक तौर के उत्ते उन्हों का विकास किया, तो उन्होंने सोचने के लिए प्रेरित किया। जदों असीं बेटा सोचना शुरू करते हैं तो सैकेंड चीज़ साडे विच डिवेलप होंदी है, दैट इज़ रीजनिंग, दैट इज़ लॉजिक, दैट इज़ तर्क। असीं कहने भी इहनूं मैनूं समझा भी मैनूं मतलब कि कह दो भी कन्विंस कराओ, मैनूं मैं कन्विंस नहीं हैगा। वो जिहड़ा लॉजिक और रीजन हुंदा है वो तुहानूं कन्विंस करांदा है। हालांकि लॉजिक और रीजन की भी जिहड़ी एक अपनी लिमिट है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत वड्डा कह लो भी टूल है तुहानूं किसी भी चीज़ के कनकलूजन तक पहुँचने च सहायक होने दे। तो उत्थे तर्क की जिहड़ी महत्ता हैगी है वो स्टैबलिश हुई। जदों तर्क की महत्ता होएगी तो तुसीं किस चीज़ नूं चैलेंज करोगे? अंधविश्वास, पखंड नूं, जिहदा कोई आधार नहीं है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। और बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਵਵਾਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, मानव की डिवेलपमेंट कितना हो सकती है। ह्यूमैनिज्म बिकेम द सेंट्रल फिगर ऑफ द डिस्कशन इन द आउटकम एज ए आउटकम ऑफ द रेनेसां। मानववाद जिहड़ा हैगा उभर के आना स्टार्ट हो गया। तो जदों बेटा ये चीज़ां हुंदियां तर्क निकलदा है, तो तर्क तुहानूं किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है? फॉर मोर एक्सपैरीमेंट्स, फॉर मोर एक्सपैरीमेंट्स। आइंस्टीन के बारे कहा जाता है कि उन्हें जदों अपनी प्रयोगशाला दे विच एक्सपैरीमेंट किए तो लगभग वो 20,000 एक्सपैरीमेंट फेल होए। असी 2 बारी कोशिश करिए फेल हो जाए तो कहने छड्ड परे यार। तो फिर उन्हें किसी साइंटिस्ट ने अगों लिखा सीगा कि मेरा हर एक फेल एक्सपैरीमेंट मैनू ये दस के जा रहा सीगा भी मेरा आ तरीका ठीक नहीं, यानी मैं उस एक्सपैरीमेंट विचों भी कोई नवी चीज़ सिख रहा सी। तो फिर वो कामयाब होया तो दुनिया का सब तो बड़ा साइंटिस्ट बने। ये एक्सपैरीमेंटल जी चीज़ है मानसिकता कि लेट मी ट्राई। एक्सपैरीमेंट का मतलब जरूरी नहीं लैबोरेटरियां ईवन मैंटल थॉट दे विच ट्राई, मानसिक तौर के उत्ते उसकी ट्राई, उसका प्रयोग कि जो मैं सोचदा कि वो उदा ही है, जो मैनू दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल इदा ही है। और ये ना एक्सपैरीमेंटल स्टेज के जो असीं जाने दैन वी आर मोर क्लोजर टू द ट्रुथ, क्योंकि फिर असीं सच नूं लभण की खोज करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट है तो चाहे वो कोई मिस्टिक है जिन्होंने असीं संत या महात्मा कह दिंदे आ, वो भी सच की ही खोज करता है। तो जिहड़ा सच की खोज तर्क राही, एक्सपैरीमेंट राही, इनर स्ट्रेंथ के राही, इनर विजन के राही करने की कोशिश करता है, वो क्लोजर ट्रुथ जिहड़ा हैगा वो पहुँचता हैगा। तो यही चीज़ नूं उस वेले प्रमोट किया गया इस रेनेसां दे द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये उहदे फीचर्स ने रेनेसां दे। ते नैक्सट बेटा साडे कोले आएगा दा पार्ट कि रेनेसां दे पुनर्जागरण दे
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੜ, ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਟਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਤੰਤਰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫੋਰਥ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਗੁੱਡ। तो 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਟਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਰਾਜਤੰਤਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੇਸਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼। ਉਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਜ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸਟੇਟ ਆਲਮੋਸਟ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਗ੍ਰੇਟ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਭਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ। तो ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।